नंद किशोरा गोपाला नवनीत चोरा गोपाला नंद किशोरा गोपाला नवनीत चोरा गोपाला श्री कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर गोकुल नंदन गोपाला श्री कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर
ગોપીઓ સાથે લઘુરાસ, ગોપીઓએ ભગવાનની શોધ કરી, ગોપીઓએ ગાયેલું ગોપી ગીત, ગોપીજનોના રુદનથી ભગવાનનું પ્રાગટ્ય, મહારાસ લીલા, શંખચૂડ વધ, ગોપીજનોએ ગાયેલું યુગલ ગીત, અક્રૂરજીનું ગોકુલમાં જવું, કેસી દૈત વ્યોમાસુર વગેરે વધ, ભગવાનનું મથુરા પધારવું, ધનુષ્ય ભંગ, કુવૈલાપીને માર્યો, મલ્લ યુદ્ધ કર્યું, કંસનો વધ કર્યો, ગુરુને ત્યાં પધાર્યા, ઉદ્ધવજી ગોકુલ પધાર્યા, નંદ યશોદાજીને સાંત્વન આપ્યું, ભ્રમર ગીત તથા ઉદ્ધવ ગીત, કુબ્જાનો ઉદ્ધાર, પાંડવોનું સાંત્વન, અક્રૂરજીને હસ્તિનાપુર મોકલ્યા, જરાસંઘને 17 વાર હરાવ્યો, મુચકુંદ ઉપર કરેલો અનુગ્રહ, રૂક્ષ્મણીજીનો પત્ર, રૂક્ષ્મણીજીનું હરણ અને રૂક્ષ્મણીજી સાથે વિવાહ. આ કથા આપણે આજે શ્રવણ કરવાની છે. વૈષ્ણવો, આપણને આ એક અમૂલ્ય લાભ મળી રહ્યો છે, જેનો આપણે શાંતિપૂર્વક લાવો લઈશું એવી વિનંતી. અત્રે બિરાજમાન, વ્યાસપીઠ પર બિરાજમાન પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી હરિરાયજી મહોદય શ્રીને આગળની કથાનું શ્રવણ કરાવવા માટે અને વૈષ્ણવોને કૃતાર્થ કરવા માટે વિનંતી. श्री वल्लभाधीश की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहितो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् त्वमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भेश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि
प्रभुर्नंदकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्री मदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री घनश्यामाय नमः। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धारण की जय। अत्र उपस्थित सत्संगानुरागी सर्वभगवदीय वैष्णव वृंद, मनोरथी परिवार एवं कलाकार वृंद, गई काले आपणे जन्म प्रकरण थी प्रारंभ करता अने श्री गिरिराज गोवर्धन लीला सुधी ना प्रसंग ने श्रवण करी। केम आ भक्तों ने निरोध करे छे आ प्रभु कई कई लीलाओं आपे करी छे। बाल लीला, माखन चोर लीला, दामोदर लीला, बधा असुरों वध आदि। प्रभु भक्त वत्सल ए भक्तोना उद्धार माटे, भक्तोनी रक्षा माटे अने एमनु वर्ण करवा माटे आ भूतल पर पधार्या। गई काले कोई कारणसर पूज्य श्री योगेश मामाजी ने थोड़ू मोड़ू थयुं पधारवामां अने रात्रे आप मोडेथी पधार्या था। आप श्री एवी इच्छा प्रकट करी छे कि आजे फरी पधारशे एटले આપણે એમની વાટ જોઈશું ક્યારે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થાય છે। ગોવર્ધન લીલાની આગળના પ્રસંગોને શ્રવણ કરતા 28મા અધ્યાયની અંદર, 10મા સ્કંદના 28મા અધ્યાયની અંદર પ્રવેશ જ્યારે કરીએ તો એક દિવસની એવી વાત કે નંદ બાબા પહોંચી રહ્યા છે। अर्धरात्रिनो समय छे अने एवा समय में एवं लाग्યું कि जाने सवारनो पक्षी बोल्यो होय अने ए ज समये ए उठीने स्नान करवा माटे अने निकળી ગયા છે घरनी बहार। ત્યાં यमुनाजीना तट पर वरुण देवना दूतोए हरण कर्यो छे नंद बाबानो। बहु समय सुधी सवार पड़ी गई ने बहु मोड़ू थवा लाग्यु ने नंद बाबा पाछा न आव्या एटले यशोदाजीए भगवान श्री कृष्ण ने जणाव्यु। भगवान श्री कृष्ण बधुं ज जाणी गया। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। वल्लभ ने शरण जय रहिए आनंद माँ। वल्लभ ने शरण जय रहिए आनंद माँ। सेवु सदा हूँ तो ब्रजना धनी। सेवु सदा हूँ तो ब्रजना धनी। शरण जय रहिए आनंद माँ। वल्लभ ने शरण जय रहिए आनंद माँ।
દ્વારકાધીશ કી જય. અર્ધરાત્રિએ પ્રાતઃકાલનો પક્ષી બોલ્યો છે. નંદ બાબા સ્નાન કરવા માટે યમુનાજીના તટે બહુ સમય થઈ ગયો છે, પાછા પધાર્યા નથી. વરુણ દેવના દૂતોએ હરણ કર્યો છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજી ગયા છે, સીધા વરુણ લોકમાં ગયા. નંદ બાબા માટે માંગણી કરી છે વરુણદેવ પાસે. વરુણદેવે કહ્યું કે ભૂલથી આપના પિતાશ્રી આવી ગયા છે, હું ક્ષમા માગું છું. ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે વરુણદેવે, વૈકુંઠનો વર્ણન કર્યો છે. નંદ બાબાને લઈને ફરી ઘરે પધાર્યા છે ભગવાન. અહીંયા નંદ બાબાએ વૈકુંઠનું વર્ણન આ વ્રજવાસીઓ સામે કર્યું. આ વ્રજવાસીઓએ વૈકુંઠ દર્શનની ઈચ્છા પ્રકટ કરી. ભગવાને કહ્યું કે તમે વૈકુંઠના દર્શન કરીને શું કરશો? તે છતાંય એમને હઠ કર્યો, એટલે પ્રભુએ એમને વૈકુંઠના દર્શન કરાવ્યા છે. આગળના અધ્યાયની અંદર પ્રવેશ કરતા 29, 30, 31 અને 32 અને એની સાથે સાથે 33 અધ્યાયની અંદર આપણને રાસ પંચાધ્યાયનું વર્ણન પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાન જે ગોપીઓને વચન આપ્યો છે, રાત્રિ આવી ગઈ છે. જેની વાટ આ ગોપીઓ જોઈ રહી હતી એ રાત્રિ આવી ગઈ છે. શરદોત્ફુલ્લ મલ્લિકા, આ શરદ ઋતુની એ પૂનમ, જે દિવસે પ્રભુ આ ગોપીઓને પોતાનો સંગ આપશે, પોતાનો મિલન આપશે, એ રાત્રિ આવી ગઈ છે. ભગવાન શબ્દથી પ્રારંભ કરે છે, કહે છે કે માત્ર ગોપીઓના હૃદયની અંદર આ મનોર્થ નથી, પણ આ મનોર્થ ભગવાનનો પણ છે. માટે જ ભગવાન અપી એમ કહ્યું. ભગવાનનો પણ આ મનોર્થ છે કે ગોપીઓ જોડે મિલન કરે, સંગ કરે, એમને રાસ આપે, મહારસનું દાન આપે. ભગવાન અપી. ભગ એટલે ગુણો. જેની પાસે ધન હોય, શ્રી હોય, એ ધનવાન કહેવાય. બલ હોય, બલવાન કહેવાય. જ્ઞાન હોય, જ્ઞાની કહેવાય. પણ જેની પાસે ઐશ્વર્ય, વીર, યશ, શ્રી, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય બધું જ હોય, એને ભગવાન કહેવાય. આ લીલા સાક્ષાત પરબ્રહ્મ ભગવાન કરી રહ્યા છે. આ એ બે લીલાઓમાંથી એક છે, જેમ મેં આપને ગઈકાલે બી જણાવ્યું કે જે કોઈ પણ વ્યૂહના રૂપી પાત્ર બનાવ્યા નથી. વ્યૂહ રહિત સ્વયં રસો વૈસહ પરબ્રહ્મ ભગવાને જે લીલા કરી છે. સુખદેવજી જ્યારે આ લીલાના દર્શન કરી રહ્યા છે ત્યારે પ્રારંભની અંદર જ ગાન કરી રહ્યા છે. આવો શ્લોકનું ગાન કરીએ, રાસ પંચાધ્યાયમાં પ્રવેશ કરીએ. ભગવાન પિતા રાત્રિ શરદો વિક્ષમ રમતુમ મનશ્ચક્રે યોગમાયામુપાશ્રિતા. ભગવાન પિતા રાત્રિ શરદોત્ફુલ્લમલ્લિકા વિક્ષમ જીવનમાં 3 વસ્તુ દુર્લભ છે. મનુષ્યનો દેહ પ્રાપ્ત કરવો, મનુષ્યત્વ. બીજું કયું? મુમુક્ષત્વ, મોક્ષની ઈચ્છા, પ્રભુની સેવાની ઈચ્છા થવી. અને ત્રીજી વસ્તુ મહત્સંગસ્તુ દુર્લભ. મહાસંતોનું, સંગોનું, આચાર્યનું, સંગોનું પ્રાપ્ત કરવું એ અત્યંત દુર્લભ છે.
પ્રભુને પ્રાપ્ત કર્યા બાદ પણ એના નામને ન છોડવું. પુષ્ટિ, મર્યાદા અને પ્રવાહી આ 3 પ્રકારના જીવ પ્રવાહી જીવોને મનમાંથી પ્રકટ કર્યા, જે માત્ર પોતાના મનનું જ કરે, કોઈના કહ્યું ના કરે. આ મર્યાદા જીવ પ્રભુને માને ખરો, પણ માત્ર સ્વાર્થથી માને. અને પુષ્ટિકાયેન નિશ્ચય, જે પ્રભુની શ્રીઅંગની સેવા માટે પોતાના સર્વસ્વને સમર્પણ કરે. પ્રભુએ એમના કાયામાંથી પ્રકટ કર્યા એમના શ્રીઅંગની સેવા માટે. પુષ્ટિકાયેન નિશ્ચય. આ ગોપિકાઓ કેવલ લૌકિક કરવા નથી પધારી આ ભૂતલ ઉપર. આપણે અહીંયા કેવલ લૌકિક કરવા નથી આવતા. લૌકિકમાં રહો છો પણ લૌકિકા વેશી નથી. સંસારમાં રહો છો પણ સંસારી નથી. જેમ પાણીમાં નાવ ચાલે ત્યાં સુધી બરાબર, પણ નાવમાં પાણી આવી જાય ને તો નાવ ડૂબી જાય છે. આપ જ્યાં સુધી લૌકિકમાં છો ત્યાં સુધી બરાબર, પણ જો આપની અંદર લૌકિક આવી જશે તો એ વૈષ્ણવ ડૂબી જશે. આપણે લૌકિકનું પાલન જેમ આચાર્ય આજ્ઞા કરે છે એ પ્રમાણે કરવું. લૌકિકત્વમ વૈદિકત્વમ કાપટ્યાથેષુ નાન્યથા. લૌકિકમાં પ્રેમ સહિત વ્યવહાર છે અને અલૌકિકમાં વ્યવહાર નથી, ખાલી પ્રેમ છે. લોકોને ખબર ન પડે એવી રીતે પ્રેમ સહિત વ્યવહાર કરવાનો છે લૌકિકમાં. પણ પ્રભુને તો પ્રેમ કરવાનો છે. જેમ મેં આપને કાલે જણાવ્યું હતું બિલકુલ એ જ પ્રમાણે કે પ્રભુને તમે નેત્રોથી નહીં પણ મનથી જુઓ. એનું મહાપ્રસાદ, એનું અધરામૃત માત્ર અધરોથી નહીં પણ મનથી ચાખો. એનું સ્પર્શ માત્ર હાથોથી નહીં પણ મનથી કરો. પણ લૌકિકમાં જે કાંઈ કરો એ બધું માત્ર નેત્રોથી કરો, માત્ર અધરોથી કરો, માત્ર હાથથી કરો. એને મનમાં ના બસાવો. લૌકિકને મનમાં પ્રભુના સિવાય બીજા કોઈનો સ્થાન હોવો જ ના જોઈએ. एक सिंदूर और काजर दियो ना जाए, मन में प्रीतम बस रहा दूजा कहां समाए. जग्या ज નથી, બીજો આવે જ ક્યાંથી? આ લૌકિક માટે પણ જગ્યા નથી. આવી દશા છે આ ગોપીઓની. પોતાનું સર્વસ્વ પ્રભુને અર્પણ કરવા માટે જે રાત્રિની એ વાટ જોઈ રહી છે, એ રાત્રિ આવી ગઈ છે. 3 પ્રકારની રતિઓ બતાવી. એક હોય સાધારણ રતિ, જે કુબ્જાએ કરી, જેના અંદર ભગવાનનું ગમે તે થાય પણ મને સુખ મળવું જોઈએ. ઘણા એવી પ્રીતિ કરનારા હોય, હું કંઈ જાણતી નથી, જે મેં આ બનાવ્યું છે એટલે આપ આરોગો, ભલે આપના પેટમાં દુખે. મેં સિદ્ધ કર્યું છે એટલે આપ આરોગો, મને પ્રસન્ન કરવા. કુબ્જા જેવી પ્રીતિ કહેવાય. સાધારણ આરતી. ભલે આપને રાતના 12 વાગ્યા હોય, આપનો પોડવાનો સમય, પણ મારા ઘરે પધરામણી કરવી પડશે, કારણ કે મેં કહ્યું છે એટલે. ત્યાં તત્સુખનો વિચાર જ નથી. એની આગળ આવે સમંજસ આરતી, જે અષ્ટપટ રાનીઓએ કરી, કે આપને પણ સુખ થાય ને મને પણ સુખ થાય. આવા કરનારા લોકો પણ છે. પ્રભુ, જો હું એક્ઝામમાં પાસ થઈશ તો આપને રાજભોગ કરાવીશ, એક્ઝામમાં ફેલ તો રાજભોગ કેન્સલ. એટલે મને સુખ તો આપને સુખ, એવું સમંજસ આરતી જે અષ્ટપટ રાનીઓએ કરી. પણ જે ગોપિકાઓએ કરી છે એ છે સમર્થારતી. એ બધાના બસની વાત નથી. એ પ્રભુ જે એને સામર્થ્ય આપે એ જ સમર્થારતી. નથી એક સમયની વાત, નારદજીને સૂક્ષ્મ અહંકાર થયો કે જેટલું નામ હું પ્રભુનું રટું છું એટલું કોઈ રટતું નથી.
ભગવાનને ખબર પડી કે અહંકાર થયો છે, પોતાને પરમ ભક્ત માને છે. જોવું કેટલી ભક્તિ છે એની અંદર. ભગવાને યાદ કર્યા, કહેવા લાગ્યા, પ્રભુ મારા પેટમાં દુખે છે. ઔષધિ ગોટી ગોટીને પીવડાવે છે પણ પેટનો દુખાવો મટતો નથી. નારદજી પૂછવા લાગ્યા, ભાઈ કેમ મટે આપનો દુખાવો પ્રભુ, આપ જ જણાવો. મારા પરમ ભક્તના ચરણ ધોઈને મને પીવડાવો ત્યારે હે નારદ મારા પેટનો દુખાવો મટે. જે નારદજી હમણાં પોતાને પરમ ભક્ત કહેતા હતા એ હમણાં એવું વિચાર કરે છે કે મારા ચરણ ધોઈને જો પ્રભુને પીવડાવું તો મને નરક મળે. ભગવાનના ભલે પેટમાં દુખે પણ મને નરક જોઈતું નથી. ક્યાં પોતાને સમર્થા રતિના તુલનામાં ગણતા હતા અને બિલકુલ સાધારણ રતિ પર આવી ગયા. પ્રભુનું જે થવું હોય થાય, મને નરક ના મળવું જોઈએ. નીકળ્યા છે પરમ ભક્ત શોધવા, કોણ હશે. ગોપિકાઓ પાસે ગયા. ગોપિકાઓ ઘેરી આવી, ચારે બાજુથી ઘેરાઈ ગઈ. નારદજી પધાર્યા છે, અમારા પ્રભુની કઈ ખબર લાવ્યા હશે. નારદજીનું મોઢું ઉતરેલું જોયું, પૂછવા લાગી ગોપિકાઓ, અમારા પ્રભુ તો આનંદમાં છે ને? શું કહું ગોપીઓ, એમના પેટમાં દુખે છે. તો તમે શું ઔષધિ ના પીવડાવી? પીવડાવી પણ એમને મટતું જ નથી. તો પ્રભુએ કઈ માર્ગ બતાવ્યો કે હા, પ્રભુ એમ કહે છે કે જો મારા પરમ ભક્તોના ચરણ ધોઈને મને પીવડાવવામાં આવે તો એનાથી મારા પેટનો દુખાવો મટે. ગોપીઓ બધી નેત્રોમાં જ જેમ ઈશારા કર્યા હોય, એક દોડીને ગઈ ઘડો ભરોઈ લાવી યમુના જલનો, બીજી દોડીને ગઈ થાલ લઈ આવી, લાઈન લગાવી છે ને એક પછી એક ચરણ ધોતા જાય છે. થાલમાં ને આગળ વધતા જાય છે, ચરણ ધોતા જાય છે ને આગળ વધતા જાય છે. એ થાલનો જલ ભર્યો છે પાછો ઘડામાં. કહે છે, લો નારદજી આ પ્રભુને પીવડાવજો. નારદજી કહેવા લાગ્યા, અરે ગોપીઓ, શું તમારે રવ નર્કમાં જવું છે? આ શું કરી રહ્યા છો? હે નારદજી, અમને ભલે નર્ક મળે પણ અમારો પ્રભુ આનંદથી બિરાજે, અમને બસ એ જ જોઈએ છે. આ છે સમર્થા રતિ.